नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योत्सना स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को मो सहित मोर सहयोगी हिसाब रे जोड़ी हेचंती श्रीजुक्त दीपक कुमार नायक जे कि ब्रह्मपुर इरिगेशन डिपार्टमेंट रे इंजीनियर भाव में कार्यरत अछंती। स्वागत करुछि आपन को। आम सहित सेई महानुभव महान दार्शनिक जे कि आम संगे आरंभ रु जोड़ी हेकि अछंती श्रीजुक्त बुली साहू। आसंतु आमे तांको स्वागत करिबा एवं तांकर मुखरु सुनिबा आमर आजिर चर्चार विषय। सर नमस्कार, आपण को स्वागत करुछि। सर एपिसोड रे आमर चर्चार विषय थिला अज्ञ उपरे। आपण कहिथिले जे अज्ञ को जानिबा कहिले राम को जानिबो, राम को जानिबा कहिले नाम को भी जानिबो। तो ए जो नाम को जानिबो ए नामर रहस्यटी कोन एटा हमकु टिके आ ऊपर आलोकपात करंतु। हला नाम शब्दटा नाम शब्द लगे मूल्यवान ना नाम शब्दटा राम शब्द लगे मूल्यवान। बेले बेले अड़ुआ सृष्टि हुए बुझी हुए घटना को स्पष्ट कर बुझाई गोटे उदाहरण दौर। मोर जन सिस्टर छत्रपुर महिला महाविद्यालय प्रिंसिपल थिला। अनेक दिन तलर कथा हठात गोटे मध्याह्न सी प्रश्न कला जे ए मुस्लिम गुड़ाक कौन आल्लाह हो अकबर पार्टी कर अकबर को कौन आल्लाह कहते मुझे हसिक उत्तर देली बोले कथा जे प्रश्नटा भूल कि प्रश्नटा ठीक भाव तू पचारि पारनु जानिनु सेटा नुह किंतु जने कॉलेज रो प्रिंसिपल है एते बड़ अज्ञात निर्बोध प्रश्न सेटा बड़ कष्टदायक कथा है। अकबर शब्दटार अर्थ हूँ आम जमी जगन्नाथ हजार हजार ना रही सूर्य सहस्र नाम रही सूर्य हजार ना गोटे बही कराई सेमती मुस्लिम मन अनेक शब्द केवल ईश्वर केन्द्र कर भाषा से आम बुझीपारना अकबर शब्दटार सेमती गोटे महान अर्थ अच्छी जे तेजमय पृथ्वीर सब मूल्यवान ये तत्व हेले से अकबर शब्दटा लगी राजा को तार ना दिखाई अकबर अकबर शब्दटा आल्लाह प्रযোज्य किंतु से शब्दटा लगी राम को ये अकबर को अकबर ना दिखाई ठीक सेमती राम नामटा आप देखिए वेद वेदांग उपनिषद भितर उपनिषद कथा छाड़ू किंतु वेद भितर कौटे देखले राम शब्द कौटे ना गोटे आश्चर्य कथा मुझे कहूँ राम शब्द वेद भितर कौटे ना कौ वेद भितर आप राम शब्द पाइबे नहीं परवर्ती कारण रामंकर जुग पूर्व वेद तैयारी सारी से वेद भितर राम शब्द कौटे ना उपनिषद भितर कि अन्य पुराण गुड़ाक भितर जो राम शब्द आसूची दशरथ राम शब्दटा मूल्यवान तो बुझिकी राम को राम शब्द राम नामकरण कराइला कूल गुरु नामकरण करते किंतु नाम कथा उठिले राम शब्दटा लगी नाम मूल्यवान ना नाम शब्दटा लगी राम मूल्यवान अवश्य राम शब्दर मीनिंग अच्छी एवं नाम शब्दटा को निजे राम मूल्य देते थे एमती लंका को यात्रा कला बेलू जो सेतुबंध या रामायण भितर उल्लेख अच्छी सेतुबंध या समस्ते पत्थर रे राम नाम लिखुले राम नाम लिखी पत्थरटा जो पानी छाड़ते पत्थरटा भाषुला एक कथा देखी रामंकर निज मन भितर गोटे कुतूहल तैयार है जे मो नाटा लिखिकी पत्थरटा जदि भासी पार्टी मुझे मु पत्थरटा नहीं भसैले कहीं भाषोनी मुझे तो राम किंतु सी निजे जो नहीं पत्थरटा भासी पत्थरटा भसई पत्थरटा भाषिलानी सी अबाक होगले कथाटा घटनाटा ये गोटे कहानी मत पारे किंतु गोटे निर्दिष्ट तत्व को सी रिप्रेजेंट कर कहानीटा गोटे घटनाटा को सी बुझाऊँ नाम नामर अर्थ हूँ नामटा लगी राम श्रेष्ठ नामटार अर्थ हूँ नामटा कहार नामटा कहार आप कहीपर नाम हूँ से अस्तित्वर नाम हूँ से अज्ञर से मूल्यवान जे अज्ञ को रिप्रेजेंट करते राम से राम मूल्यवान मात्र जो अज्ञ को सी रिप्रेजेंट करते से अज्ञटा हूँ नाम से अज्ञ हूँ नाम से नाम शब्दटा राम शब्द मूल्यवान
ଆପଣ ଗତ ଏପିସୋଡରେ କହିଥିଲେ ବାହାର ଆକାଶଟା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଆକାଶ, ଏହା କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଆମ କଳ୍ପନାରୁ ହିଁ ତିଆରି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶଟାକୁ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ତାହା ଭିତରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ରହିଛି। ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଯାଉଛି, ଅଥଚ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଟିକେ ସରଳୀକୃତ ଭାବେ ଟିକେ ବୁଝେଇବାକୁ ସାର୍ ଅନୁରୋଧ। धन्यवाद दीपक बाबू, बढ़िया क्वेश्चन टे पचारिले। आउ सर आपण उल्लेखपात करंतु। ମୁଁ କଣ କହିବି, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି କଥା ତ ବିଜ୍ଞାନ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆକାଶର ଗବେଷଣା ଯେତେ ଉନ୍ନତ ଢଙ୍ଗରେ କରିଛି, ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ସମୟରେ ଆକାଶର ସଂଜ୍ଞା ପରିଭାଷା ନ୍ୟୁଟନ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ପୃଥିବୀ ମାନୁଥିଲେ ଆକାଶ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ନ୍ୟୁଟନ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପରେ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନେକ ଡେଭଲପमेंट ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା ଆକାଶକୁ। 20 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ କହୁଛେ, କ୍ଲାସିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ଟିକେ ଡେଭଲପ ହେଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜିକ୍ସ ଆସିଲା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ 21 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ କରିକି ଆସିକିରି କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସ ଲେଭେଲରେ ଆକାଶ ବୋଲି କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ଏ କଥା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛି। କାରଣ ସବୁ କିଛି ଆକାଶରେ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ନାହିଁ। କାରଣ ଆକାଶ କହିଲେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝୁଛେ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ 20 ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଷ୍ଟିଫେନ ହକିନ୍ସ ସମୟରେ ମୌଳିକ କଥାଟିଏ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ there is nothing as such pure vacuum in the whole of the world। ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ମୁନଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଥିବ, କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମର କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଲ୍ଡ ଥିବ। ଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭରି ଯାଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଉପନିଷଦରେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଠିକ ଏ କଥା, ୟାକୁ ବୁଝି ହଉନଥିଲା। ଜେନେରାଲି ଆକାଶ କହିଲେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହିଁ ବୁଝୁଛେ, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମକୁ ହିଁ ବୁଝୁଛେ। କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ 1 କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ଶୂନ୍ୟ ଜାଗା ଏଠି ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇତକ ପରିସର, ସେଇତକ ଜାଗା ଭିତରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ଯେତିକି ବସ୍ତୁ ହବ ତାର ମାପ ହଉଛି ସେଟା। 1 ମିଟର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅର୍ଥ କିଛି ଜାଗା ଶୂନ୍ୟ, ତ ସେ ଶୂନ୍ୟ ତାର ମାପ ଆସିଲା କୁଆଡୁ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇ ପରିସର ଜାଗାରେ ଯେତିକି ବସ୍ତୁ ରହିବ ତାର ମାପଟା ସେଟା। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଶୂନ୍ୟର ମାପ, ଶୂନ୍ୟର ମାପ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ। ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ମୌଳିକ କଥାଟି ହେଲା, ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଠିକ ଏଇଭଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ। ବେଦ ନିଜେ କହୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ତମେ ବାହାରେ କେବେ ଖୋଜି ପାରିବନି, ଶୂନ୍ୟତାକୁ ବାହାରେ କେବେ ଖୋଜା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ତା ନିଜ ଭିତରଟାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବ। କଥା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ କେବଳ ତା ସହିତ ମଣିଷ ଏକାକାର ହେଇପାରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପାଇପାରିବ, ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଶୂନ୍ୟତା ସହିତ ଏକାକାର ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୂନ୍ୟତା ସହିତ ସେ ଏକାକାର ହେଇଯାଇପାରିବ, ସିଏ ଚିଦାକାଶ ସହିତ ଏକା ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଶୂନ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏବଂ ଶୂନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବୁଝିବ, ସିଏ ଯେହେତୁ ସିଏ ନିଜେ ଶୂନ୍ୟ, ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ହିଁ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟତା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପାଇଯାଏ, ସିଏ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସବୁଠେ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଅର୍ଥ। ଯେହେତୁ ଶୂନ୍ୟତା ସବୁଠେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ମନ ଭିତରର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଦେଖିନେ, ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଖୋଜିନେ, ଆମେ ନିଜେ ହଉଛେ ସେ ଶୂନ୍ୟତା। ଏବଂ ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ, ନିଜ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଖୋଜିବା।
ଆମେ ଜାଣିନା ଆମେ କେମିତି ଶୂନ୍ୟତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଶୂନ୍ୟତା, ସେଇଟା ଆମ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ତା ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଏକ। କେବଳ ବେଦର ରଚନାକାର ହଉ, ମୁନି ଋଷି ହଉ, ଯୋଉମାନେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଆଗ କାଳରେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କହୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ଯିଏ ନିଜେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପାଇଯାଏ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ସାର୍କେଲ 360 ଡିଗ୍ରୀରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ, ଏବଂ ସେଇ 360 ଡିଗ୍ରୀଟେ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ। ଯୋଉଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁଛ ସେଇଟା ହିଁ ଶୂନ୍ୟ। ସେଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଥରେ ଶୂନଠୁ ଏକା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, 1 2 ହେଇକି ଆଉ ଥରେ 360 ପହଞ୍ଚେ। ଯିଏ ଶୂନ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏବଂ ଆମର ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ସିଧାସଳଖ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରଟା, ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶେଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ବାଦ କରିଦେଲେ, ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିଦେବ ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶେଷ ହେଇକି ରହିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶେଷ ହେଇକି ରହିବ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ପରିଭାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର, ଏବଂ ଏହି ପରିଭାଷାଟି ହିଁ ଶୂନ୍ୟତାର ମଧ୍ୟ ପରିଭାଷା। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଶୂନ୍ୟ ମଦଃ ଶୂନ୍ୟ ମିଦଂ, ସେମିତି ଶୂନ୍ୟସ୍ୟ ଶୂନ୍ୟମାଦାୟ ଶୂନ୍ୟମେବାବଶିଷ୍ୟତେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ, ନିଜର ଭିତର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଠାବ କରିଦେଇ ପାରିବ, ନିଜ ସହିତ ଏକା ହେଇଯାଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛେ ମହାକାଶଟାକୁ, ମହାକାଶକୁ ଆମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କହିପାରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଝରକା ଦେଇକି ଆମେ ଆକାଶଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆକାଶଟା ଚାରିକୋଣ ହେଇଯାଏ, ଚାରିକୋଣିଆ। ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଲାକାର ଝରକା ଦେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ଆକାଶକୁ, ସେଟା ଆକାଶଟା ଆମକୁ ଗୋଲାକାର ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖୁଛେ, ଠିକ ଏଇଟା ଏକା ପ୍ରଭେଦ। ସେଇ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକାର ଆସିଯାଉଛି, ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା କହୁଛେ, ଆକାର ଆସିଯାଉଛି। କାରଣ ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛେ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଝରକା ଦେଇକି ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ଜୀବ ଭିତର ଦେଇକି ଦେଖୁଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତଫାତ ଆସିଯାଉଛି, ପର୍ସନାଲିଟି ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାର ପର୍ସନାଲିଟି ନାହିଁ, ସିଏ ଇମ୍ପର୍ସନ। ସିଏ ଇମ୍ପର୍ସନ। ତା ପାଖରେ ମୁଁ ତୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହେନି। କାହିଁକି ରହେନି? ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଭିତରେ କଣଟା ପ୍ରଭେଦ ଅଛି? ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭେଦ, ଯେ ଆମର ଚେତନା ଯାଇକି ଯୋଉଟେ ଧକ୍କା ଖାଇକିରି ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ ତୁ କହୁଛେ। ଆମର ସେଇ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଧକ୍କା ଖାଏ, ନତୁବା ମୋର ମୁଁଟା ଯୋଉଟେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଫେରି ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ ତୁ କହୁଛେ। ଯେମିତିକି ତାର ଗୋଟେ ପରିଧି ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ପରିଧି ଅଛି। ଏ ଦିଟା ପରିଧି ପରସ୍ପର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତିଆରି ହେଇଯାଏ, ମୁଁର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ନାମକ ପରିଧିଟା, ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ନାମକ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ହିଁ ତୁଟାକୁ ତିଆରି କରେ। ମୁଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ନଥିଲେ ତୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନଥାନ୍ତା। ମୁଁଟି, ମୁଁ ତତ୍ଵଟି ଯୋଉଠି ଯାଇ ଧକ୍କା ଖାଇ ଫେରି ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛେ, ଏବଂ ଯୋଉଠି ଧକ୍କା ଖାଏ ତାକୁ ଆମେ ତୁ କହୁଛେ। ଧରି ନିଆଯାଉ, ତୁ ନାମକ ତତ୍ଵଟି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ନାମକ ତତ୍ଵଟି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ତର ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ତୁ ତତ୍ଵଟି ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଣ, ସିଏ ତ ଉତ୍ତର ଦାତା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଆଉ ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦଟା କଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଉଛି ଏବଂ ଧକ୍କା ଖାଇକିରି ବାହୁଡିକିରି ଆସୁଛି, ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଉତ୍ତର କୁହାଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଉତ୍ତରର ବିପରୀତ, ଉତ୍ତର ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନର ବିପରୀତ, ଏବଂ ଯୋଉଟା ଗଲା ତାର ବିପରୀତ ହଉଛି ଫେରିବାଟା। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ଖାଇକିରି ଆସେ, ଉତ୍ତର ହେଇକିରି ସିଏ ଆସେ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଗଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଠି ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଧକ୍କା ଖାଇଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଓଲଟିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିତରେ କୋଉଠି ପ୍ରଭେଦଟା ଅଛି? ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଯାହାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ।
ଯଦି ଉତ୍ତର ନଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏକା ନୁହଁ। ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଯୋଉଥିରୁ ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏମିତି ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତର କୁହ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଉତ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଉତ୍ତରମୁଖୀ, ଉତ୍ତର ପାଇଏକା ସିଏ ତିଆରି ହୁଏ। ଏବଂ ଉତ୍ତରର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଏ ତିଆରି ହେଇଛି। ସନ୍ଦେହ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଉତ୍ତର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ତିଆରି ହୁଅନ୍ତାନି। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ରାମକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଯଦି ମଣିଷ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବ ତେବେ ହିଁ ସେ ନାମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ନାମ ରାମ ଭିତରେ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରଭେଦ। ରାମ କହିଲେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, କିନ୍ତୁ ରାମ ଶବ୍ଦ ସେଇଠି ସୀମିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଯଦି ରାମକୁ ରାମ ବୋଲି ନାଁ ଦିଆ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ସେଇ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ରାମ ଶବ୍ଦଟାର ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ। ରାମ ଶବ୍ଦଟା ଯାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ରାମଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ରାମଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ରାମଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ତର ତତ୍ଵ, ସିଏ ହଉଛି ନାମ। ସେ ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ନାମ ସହିତ ମଣିଷ ଏକାକାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକାକାର ହେଇଯାଏ। କାଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକାକାର ହେଇଯାଏ। କାଳ ସହିତ ଏକାକାର ହେଲେ କ'ଣ, ଜେନେରାଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ କାଳ କହିଲେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅତୀତ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ଅଡୁଆ ହୁଏ। କ'ଣ ନା ଅତୀତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ପଳେଇଲାନି, ନାହିଁ ଏବେ, ସିଏ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଆସିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ଅତୀତ ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ମଝିରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି କହୁଛେ ସିଏ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳକୁ ସିଏ ପାର ହେଇଯାଇଛି। ମଝିରେ ଯୋଉ ବାଡ଼ଟା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ବାଡ଼ଠୁ ହେଲେ ଆହୁରି ଛୋଟ, ଏତେ ପତଳା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ତମେ ପାଇବ, ସିଏ ନାହିଁ। ହେଇଠି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସିଏ ଅତୀତର ଅଂଶ ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଉପନିଷଦ ଯେତେବେଳେ କାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଢଙ୍ଗ। ସିଏ ସିଧାସଳଖ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତୀତ କାଳର ଏଟା ନୁହଁ। ଆମେ ଜେନେରାଲି ବାହାରେ ଦେଖୁଛେ କାଳ କେବଳ ଦି ଖଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି କୋଉଠି ନାହିଁ। ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତମେ କାଳ କହୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନଟା ତ ମଝିରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ତମେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଉପନିଷଦ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନଟା ହିଁ ମୂଳ କାରଣ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେମିତି କରେ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଉପନିଷଦରେ? ବର୍ତ୍ତମାନଟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି, ଧରି ନିଆଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଉପରେ ଅଛେ, ଆମ ଆଗରେ ଅନନ୍ତ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ପଛରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ବହୁତ ପଛରେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ପଛରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେତକ ପାର କରି ଆସି ଯାଇଛେ, ସେଇଟା ଅତୀତ, ପଳେଇଲାନି, ପାସ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏବଂ ଆଗରେ ଯୋଉଟା ଲମ୍ବିଛି ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଭଳିଆ, ଆମେ ଯାଇନେ, ଯିବାକୁ ବାଟ ବାକି ଅଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନଟା କ'ଣ, ସିଏ ହେଲା ଅତୀତ, ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତ। ବର୍ତ୍ତମାନଟା ହେଲା ମଝିରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ପାଦ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଲୁଚିକିରି ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନଟା ହଉଛି ଆମେ ନିଜେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ ତା ସହିତ ମିଶିକିରି ଆମେ ଅଛେ, ତା ସହିତ ଆମେ ଏକ ହେଇକିରି ଅଛେ। ଆମ ଭିତରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଉପସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏକାକାର ହେଇକିରି ଅଛେ। ସେ ତ ତା ସହିତ ଏକାକାର ହେଇକିରି ଅଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେ କାଳଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟହଂ, କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ହିୟର ଆଣ୍ଡ ନାଓ, ଏବେ ଏଇଠି। ସେ ଏବେ ଏଇଠି ସହିତ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ସିଏ ଏକାକାର। ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସିଏ କାଳ ସହିତ ଏକ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି କାଳକୁ ଆକାଶ ସହିତ ମିଳେଇ ଦେଇକି ଏକ କରିଦେଲା, ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଦେଲା ସ୍ପେସିଓ ଟାଇମ୍। ସିଏ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ।
ଯେମିତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଅନେକ ଲୋକ ଦେହ ଅଲଗା ମନ ଅଲଗା କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଯାକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍। ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍ ବୋଇଲେ ଦେହ ମଧ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ତତ୍ତ୍ୱଟି ସହିତ ମଣିଷ ଏକାକାର ହବ, ଅଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏକାକାର ହବ, ସେ କାଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକାକାର ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏକାକାର ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ, ଏ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖା ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଥିଲା, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖା ବର୍ତ୍ତମାନଟି ତାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକି ରହିବ ଯେ ତା ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଅତୀତ ସବୁ ଯାକ ମିଳିତ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନଟି ଏକ ମହାକାଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହାକାଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆମର ଜୀବନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ସରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ପଶିକିରି ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଖୋଜିଦେବ, ସେ ଆତ୍ମାର ଆକାଶକୁ ପାଇଯିବ, ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମହାକାଳ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଂଶ ହେଇଯିବ। ହୁଏତ ତା ଆଖିରେ ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ କଥା, ହେଇଟି ଏବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହଉଥିଲା, ଏଠି ତାଜମହଲ ଏବେ ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଗତକାଲି ଏଠି ସିଏ ଏମିତି ଥିଲା, ସିଏ ଅତୀତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଢଙ୍ଗରେ କହିବ। ସେ ହୁଏତ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ପରେ ପୃଥିବୀ କେମିତି ଗଠନ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କେମିତି କୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିଲେ, ନହେଲେ ତମର 10 ଅବତାର ଭଳିଆ ପ୍ରଥମେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଲା। ଅବତାର କ'ଣ? ଜୀବ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମତ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ତିଆରି ହେଲା, ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଅବତରିତ ହେଲେ ପୃଥିବୀକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ଜୀବନ, ପ୍ରଥମେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଲା। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେଟା କହୁଛି ଜୀବନ ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ଏକା ତିଆରି ହେଲା, ହେଲେ ତାକୁ ସିଏ କହୁଛି ଜେଲି। ଜେଲି ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଜୀବ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟିରେ। ସେଇଟାକୁ ଆମର 10 ଅବତାର ଭିତରେ କୁହାଯାଇଛି ମତ୍ସ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ, କାରଣ ପାଣି ଭିତରେ ଜୀବ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ଜୀବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଆରି। ପାଣିରୁ ତ ସିଧା ଜଳଚରରୁ ସିଧା ସ୍ଥଳଚର ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ତିଆରି ହେଲା। ଧନ୍ୟା ଯୋଉ କଚ୍ଛପ, ସିଏ ଜଳଚର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳଚର ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କଚ୍ଛପ ଅବତାର ବୋଲି କହିଲେ। କଚ୍ଛପ ଅବତାର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସିଏ ପୁରା ସ୍ଥଳଚର, ଆଉ ଜଳଚର ନାହିଁ, କି ଉଭୟଚର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସିଏ ସ୍ଥଳଚର। ବରାହ ଅବତାର। ବରାହ ସିଏ ମାଟିକୁ ଖୋଦିକିରି, ମାଟିରୁ ଏକ ଜିନିଷ ଖୋଦିକିରି ଖାଇକିରି, ମାଟିକି ଖୋଦିକିରି ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିକିରି ଚାଲିଲା। ବରାହ ଅବତାର ସିଏ ପୁରା ସ୍ଥଳଚର। ସ୍ଥଳଚରରୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଲା, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପଶୁରୁ ମଣିଷ ହେଇଯାଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସିଏ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ, ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ। ସିଏ ହଉଛି ନୃସିଂହ ଅବତାର। ନୃସିଂହ ଅବତାରର ଅର୍ଥ ମୁହଁଟା ପଶୁ ଅଗା, ମାତ୍ର ଦେହଟା ମଣିଷ। ପ୍ରଥମେ ସିଧାସଳଖ ପଶୁରୁ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି। ଜୀବନ କେମିତି ତାର ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, କେମିତି ସିଏ ବିକଶିତ ହେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଆମକୁ 10 ଅବତାରରୁ ମିଳୁଛି। ଯେମିତି ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଅଛି, ନବମ ଅବତାର। ବୁଦ୍ଧ ଅବତାରର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ, ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମଣିଷ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ତମେ ଦେଖିବ, ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 25% ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। 80% ଅବ୍ୟବହୃତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କାହିଁନି। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆମେ ସବୁ 10 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଥା ଛାଡ଼, ଆମେ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟର ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଲକୁଲେଟରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଥିର 10% ସୁବିଧା ଏକା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆମର କାଲକୁଲେଟରଟାରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନେ, ବ୍ୟବହାର କରିନେ। ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆମେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିନେ। ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଇଭେନ୍ ତମର ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ମଧ୍ୟ
ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ କଥା ଅବଶ୍ୟ ତାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ରଖାହେଲା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ରଖାହେଇଛି ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅତି ବସ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାବାଦ ଯେହେତୁ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କଟାକୁ ନେଇକିରି କାଟିକିରି ଖୋଜିକିରି ସେ ଭିତରେ ମନଟାକୁ ଦେଖିଦେଇ ପାରିବା ମସ୍ତିଷ୍କର ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯେମିତି ଖୋଜି ପାରିବ ତମେ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇକିରି କାଟିକିରି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିକିରି ସେ ଭିତରେ ତମେ ମନକୁ ଖୋଜି ପାରିବ ମନକୁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ ଧରିକି ତମେ ଦେଖେଇ ପାରିବନି ବୋଲିକିରି ତମେ କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବନି ଯେ ମନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି କାରଣ ତମେ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗିକିରି ଗୋଟେ ବହି ତିଆରି କରିବ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଗବେଷଣା କରିବ ମନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେ ପ୍ରମାଣଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବ ଯେ ମନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ନହେଲେ ବହିଟା ଲେଖିଲେ ଖୋଜିଲା କିଏ ଗବେଷଣା କଲା କିଏ ମନକୁ ଯଦି ତମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବ ଯେ ସିଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ଯୋଉ ଏକା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ ଯେ ମନ ଅଛି ଠିକ ସେମିତି ବ୍ୟାପାର ଇଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିହାତି ଦରକାର ପଡେ ସେଇଥିପାଇଁ अस्तित्व को खोजापी आत्मा को खोजापी ईश्वर को खोजापी मन को खोजापी वस्तुवादी दृष्टिकोण विज्ञान संपूर्ण असमर्थ ये विज्ञान सब बड़े असमर्थ केवल तुम दृष्टिकोण बदल पड़ो तमें जो एक्सट्रोवर्ट अच्छ तुमको दिने इंट्रोवर्ट होगा पड़ो एवं जमीती कि घंटार गोटे पेंडुलम उत्तर को जाऊँच बेले आम भावुचे सी केवल उत्तर को जाऊँच ना सी उत्तर को जीवा सहित दक्षिण को जीवाई शक्ति संग्रह कर उत्तर को सभा शेष पहुंची उत्तर को जीवार से सी फेर निश्चय उल्टो निश्चय दिग बदल सी आउ थे दक्षिण को जीव ठीक सेमती विज्ञान गोटे समय उपनीत होती हे तो आगामी 100 वर्ष भितर विज्ञान इंट्रोवर्ट होगापी बाध्य हम एवं विज्ञान चली एक्सट्रोवर्ट सी संपूर्ण संपूर्ण ऑब्जेक्टिविज्म अवश्य ऑब्जेक्टिविज्म शब्दटा अति वस्तु निष्ठावाद एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिविज्म वर्डटा तैयारी हैला राउंड बोली गोटे लेखक आटलस श्रैगेट बोली गोटे बही लिखिथिले सी राशियन लोक अराउंड सी अमेरिका समय बीती सी व्यक्ति नुह सी जन महिला महिषी महिला भल बहीटे लिखिं आटलस श्रैगेट से बहीटार दृष्टिकोण ए अति वस्तुनिष्ठावाद शब्दटी या परवर्ती समय से 20 शताब्दी महिला 1900 मसीहा शेष आड़ आम 21 शताब्दी आरंभ पूर्व ए नुआ शब्दटा या वस्तुनिष्ठावाद जोटा को आम कहे यही ऑब्जेक्टिविज्म जोटा अति वस्तुनिष्ठावाद एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिविज्म ये ऑब्जेक्टिविज्म दृष्टिकोण थिबा पर्यंत विज्ञान जावतीय आविष्कार काल समय स्पेस ये गुड़ाकर सठिक निर्धारण संभव नुह समय आसव मु भावुची आगामी शताब्दी बड़कू विज्ञान एक परिवर्तन आसव दृष्टिकोण रे जो दृष्टिकोण टाक सब्जेक्टिविज्म बोली कहुपर एवं से सब्जेक्टिविज्म भितर जो सब गवेषणा चलो से सब गवेषणा अतीव मूल्यवान हम हिंदू हिंदू कहले भूल हम वैदिक दर्शन वेद वेदांग उपनिषद ए सब गुड़ाक भितर अति क्लुप्त भाव में जो दृष्टिकोणटी अच्छी तार विशद व्याख्या हो पार आउ सत्य को से पाइपर समय को से पाइपर समय कारण समय तो निजे एकाकार हो मनुष्य समय सहित काल सहित ताहले जाइकरी अनेक अद्भुत तथ्य नुआ आविष्कार संभव हो पार गोटे एग्जांपल देकर आज वक्तव्य शेष करवा धरी नि जाऊ कल्पद्रव्य गुण बोली गोटे बहीटा अच्छी से कल्पद्रव्य गुण बहीटा भितर संस्कृत बहीटा तार किए जन मुनि ऋषि तार रचयिता मुझे से भितर हजार हजार गच्छर वर्णना है
ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ରସଟା କି ପ୍ରକାର, ତାର ମୂଳରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ଚେରରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ଫଳରେ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ତାର ଚେର ଦରକାର, କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ତାର ମୂଳ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଗଛ କି 50,000 ଗଛର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କେମିକାଲ, ହଜାର ହଜାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତା ଉପରେ ଲାଗିକିରି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଅମୁକ କେମିକାଲ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଅଛି, ସମୁକ କେମିକାଲ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଅମୁକ ରୋଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ିପାରିବ, ସେଇଥିରୁ ମେଡିସିନ ତିଆରି ହେଉଛି। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ 100 କୋଟିର ମାଲିକ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ କୋଟି କୋଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, 100 ବର୍ଷ ଧରିକି ଡେଭଲପ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଋଷି ହଜାର ହଜାର ଗଛର ଗୁଣ, ସେ ଗଛର ପତ୍ରରେ କେତେ ଅମ୍ଳତା ଅଛି, କେତେ କଟୁ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ଖାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ଋଷି ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଏ ଲେଖି ପକେଇଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆଜିକାଲି ମିଳୁନି, ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହଁ। ତାର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଜିନିଷ କୋଉଟେ କ'ଣ ହେଇକିରି କ'ଣ ଜିନିଷ କେତେ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଥିରୁ ବହିଟେ ତିଆରି ହେଉଛି। କାରଣ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ନାଳନ୍ଦା ତକ୍ଷଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ପୁନଃ ସଂଗୃହୀତ ହେଇକି ସଂକଳିତ ହେଇଛି। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇଟା ନା, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଜଣେ ଋଷି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ସିଏ ନିଜ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିଲେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଏକ ହେଇକରି ଗଛ ଉପରେ ଏମିତି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ନିବିଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ। ସିଏ ଶେଷରେ ଗଛ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗଛ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଗଛର ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ତା ନିଜର ଗୁଣ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଜାଣୁଥିଲା ଏ ଗଛରେ କି କି ଗୁଣ ଅଛି, କୋଉଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସିଏ, ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସବଜେକ୍ଟିଭିଜମର ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେ। ଆମେ ତ ନିଜେ କିଏ ଜାଣିନେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ତୁ ଆଗ ତ ନିଜକୁ ଖୋଜେ। ନିଜକୁ କ'ଣ ଖୋଜିବ? ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିଛେ ବୋଲି ତ ଭାବୁଛେ। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ନାଁଟା କହିଦେବି, ମୋର ବୟସଟା କହିଦେବି, ମୁଁ କୋଉ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକରି କରୁଛି ସେ ପୋଷ୍ଟର ନାଁଟା କହିଦେବି, ନହେଲେ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛି ସେ ଘରର ଠିକଣାଟା କହିଦେବି। ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ପରିଚୟ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପରିଚୟ ହିଁ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ା ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯିଏ, ତାର ନଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଅଜ୍ଞାନତା ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଏକାକାର ହେବା, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅମର। ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ଅମରତା ବେଲେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି ନା ମଣିଷର ବୟସ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ନେବ। ସିଏ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, 100 ବର୍ଷ ହେବ, ତାପରେ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ତାପରେ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେବା। ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଅମରତାର ରାସ୍ତା ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ଏକା ନୁହଁ। କାରଣ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାର କି କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ କ୍ଷୟ ଅଛି। ଅମରତାର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଅଛି ପୁରାଣ, ତମର ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଉପନିଷଦରେ। ଅମରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯେମିତି ମରଣଶୀଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛେ କି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତା ସହିତ ଏକାକାର ହେଇକିରି ଅଛେ, ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ଅମର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାର କି କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଥିଲା, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଥିବ। ସେ ଯୋଉ ଅମର ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଅମର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଅମର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଖୋଜିକିରି ସେ ଭିତରେ ପଶିକିରି ତା ସହିତ ଏକାକାର ହେବାଟା ହଉଛି ଅମରତା। এইটা হচ্ছে বেদর অমরতা। বেদ আখিরে অমরতার অর্থ হচ্ছে এটা, কিন্তু বিজ্ঞানের আখিরে অমরতার অর্থ অলগা। ସେମାନେ କେବଳ ଶରୀରଟାକୁ ଅମର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସବା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ କହିବି, ଅଷ୍ଟ କୁଳାଚଳ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ପୁରନ୍ଦର ଦିନକର ରୁଦ୍ରା ନତ୍ୱଂ ନାହଂ ନ୍ୟାୟଂ ଲୋକଂ ତଦପି କିମರ್ಥଂ କ୍ରିୟତେ ଶୋକଂ। ଶ୍ଲୋକଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଷ୍ଟକୁଳାଚଳ। ଅଷ୍ଟକୁଳାଚଳ ବେଲେ ଜେନେରାଲି କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେକ ସବୁ ଅଛି ପାହାଡ଼, ତମେ ହିମାଳୟକୁ ନେଇପାର, ତମେ କୁମେରୁକୁ ସୁମେରୁକୁ ନେଇପାର,
ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇପାର ଏ ବିଭିନ୍ନ ପୃଥିବୀର ସର୍ବ 8ଟା କୁଳାଚଳ, ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର 7ଟା ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଷ୍ଟକୁଳାଚଳ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରନ୍ଦର ଦିନକର ରୁଦ୍ର। ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରନ୍ଦର ବୋଲେ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରନ୍ଦର ଦିନକର ବୋଲେ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରନ୍ଦର ଦିନକର ରୁଦ୍ର, ରୁଦ୍ର ବୋଲେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର। ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଯାକ କୁହାଗଲା ନତ୍ୱଂ ନାହଂ ନାୟଂ ଲୋକ ତଦପି କିମರ್ಥଂ କ୍ରିୟତେ ସତ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ନଥିଲା, ନଥିଲା ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡା କିଛି ନଥିବ। ରହିବନି ଅଥଚ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଅମରତାର ଅର୍ଥ ଶରୀରକୁ ଅମର କରିବା। ଶରୀର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟକୁଳାଚଳ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଯୋଉ ପୃଥିବୀ କଲି କହୁଛ ସେ ପୃଥିବୀ ସମୟ ଥିଲା, ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା, ସମୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପୃଥିବୀ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅମରତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅମରତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗରେ ଯାହା ସୂଚନା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ଅମରତାର ଅର୍ଥ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅମରତା ଅଛି। ସେ ଅମର ତତ୍ଵଟା ସହିତ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ଖୋଜିକିରି ଗବେଷଣା କରିକି ତା ସହିତ ଏକାକାର ହବା ହଉଛି ଅମରତା। ଏବଂ ସେଇ ଅମରତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମର ଏ ଯୋଉ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠବାଦୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଜମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସବଜେକ୍ଟିଭିଜମକୁ ଗଲେ ଏହାକୁ ପାଇହବ, ଏହାର ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରିହବ, ଏହାକୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ହବ। ଘଟଣାଟା ହେଲା ଚଞ୍ଚଳ, ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା, ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାରଣ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରିବେ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦବ। ଆଉ ଆମକୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।